کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. السلام علیکم دوستوں, کی حال شال نے. امید ہے کہ سارے ٹھیک ٹھاک ہون گے. تو اج دی ویڈیو اہی لے کے آئے ہیں ثاقب رضا مصطفی صاحب دی, تے جدے وچ انہاں بیان کردے نے پے بیان سننے آ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تو پہلے دا انہاں سارا منظرنامہ انہاں نے پیش کیتا ہے اس بیان دے وچ. بہت اچھا بیان ہے, سانوں بھی اچھا لگا, امید ہے تانوں بھی پسند آئے گا. تے چلو بیان کرنے مطلب ویکھنے آ ویڈیو. میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا ہوں, ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو کہ شکر. بالکل ہم حضور کی امتی, نبی انتظار کرتے, خوش قسمتی ہے ساڈی کہ ہی آئے ہیں تے آندے سارے مسلمان ہو گئے. ربنا وابعث فیہم رسولا, مالک رسول بھیج. کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ, وہ ترشرو نہیں ہوتا, سخت مزاج نہیں, ماتھے پہ شکنیں لانے والا نہیں, وہ پیار بانٹنے والا ہوگا. بس وہ آیا سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا, وہ بشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں میں جا رہا ہوں, چلو نام بھی بتا دیتا ہوں, میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا. نبی انتظار کرتے رہے, 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے. تمنا نستورہ راہب انتظار کرتا رہا, بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے, تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. زندگیاں گزار دی انہوں نے. سلمان فارسی کی کہانی سنی, وہ جو کے بیٹے تھے حق کی طلب میں نکلے, وہ اپنے گھر سے ایک پادری کے پاس جا کے رکے. زندگی بھر اس کی وقت آیا, اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا, وہاں کا پادری گزارش تجھے اس سے کچھ مل جائے. کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا. پھر اس پادری کی ساری زندگی, جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں, لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے. سبحان اللہ. یہاں سے یثرب چلا جا, وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان دے نے ثاقب رضا مصطفی صاحب. تیری زندگی سدر جائے گی, تو نے بڑی محنت کی ہے, بڑی نوکری کی ہے میری. کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی ہو. اس نے کہا 3 نشانی, ایک صدقہ نہیں لے گا, دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا, تیسرا 2 کندھوں کے درمیان برے نبوت کرے. کہتے میں نے اس کی تدفین کی, یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو. انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا, لیکن میرے سے مہربانی مجھے بیچا جا کے مدینے. ایک یہودی نے مجھے خرید لیا, میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا, کام کرتا تھا, کھجوریں توڑتا تھا, لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر زمان آئے تو مجھے ڈھونڈے. کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی. تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی, اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی. میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے. میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا. میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا, اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں, لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے. میں بھاگوں گا نہیں, مجھے جانے دے. میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے, جا کے حضور کو پیش کی. آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے. کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی. کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا, اور میری نیت ہدیہ کی تھی. میں نے پیش کی, حضور نے قبول فرمایا. لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں. اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہرے. کہتے ہیں کہ حضور میرے باغ میں آئے, اور آقا کریم نے اپنے مبارک چہرے پہ چادر رکھی, اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی. اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا, اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کرتا. حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَى إِلَيَّ رِضَاءَ, حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی,
और फिर ऐसे रुख करके फरमाया उन्जुर इला मा उमिरत बिही। उस पादरी ने जो बताया था देख ले आके। सुभान अल्लाह। तो कहा मैंने देखा कि हुजूर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। शबे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे तेरी राह तकते 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 सुबह हो गई। हमने तो कोई इंतजार नहीं किया ना, हमने बिल्कुल। तो कोई दुख नहीं सहा। हम सोए थे मुकद्दर जाग उठे। हमारे वालिद मस्जिद से मौलवी साहब को बुला लाए। उन्होंने कान में आके कहा मुबारक हो तो हुजूर का नौकर बन के आ रहा। सुभान अल्लाह सुभान मेरे वालिद ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਹਜ਼ੂਰ सल्लम ਦੇ ਉਮਤੀ ਹਾਂ। जाने जाना है पैगंबर हो तो ऐसा हो, ਬੇਸ਼ੱਕ रसूलों की बशारत से मुबशर हो तो ऐसा, हो तो ऐसा हो। अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा। ऐसा बिल्कुल। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान न जाऊं, आप अपने मुकद्दर पे निसार न जाएं। हमें वो नबी मिला जो नबियों का नबी। बनु साद के मुकद्दर भी जाग उठे। अल्लाह अकबर। क्या वो खुश नसीब वादियाँ थी, क्या वो खुशबख्त पहाड़ थे बनु साद के, जहाँ हुजूर ने ज़िंदगी के इब्तदाई साल गुजारे। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं जब मैं हुजूर को घर ले गई तो मेरे घर में रोशनियाँ आ गई। बाकायदा औरतों ने कहा हलीमा तू इतनी अमीर हो गई है रात को भी दिया नहीं बुझाती। बड़े अमीर कबीर घरानों में भी रात को लोग दिया बुझा दिया करते हैं, लेकिन तू इतनी ही अमीर हो गई है कि रात को भी तेरे घर का दिया नहीं बुझता। तो हलीमा सादिया ने कहा आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे घर में दिया कौन सा रोशन। बाकायदा हम जोलियों को बुलाया, पालने में हुजूर थे, इशारा करके कहा मा कुन्ना नहताजो इलस सिराजे मिन यौमिन अखज़ना हो। जब से ये प्यारा घर आया है मैंने सारे दिए तोड़ दिए। सुभान अल्लाह। दिए की जरूरत न मशअल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई है बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई है। सुभान कहा मा कुन्ना नहताजो इलस सिराज मिन यौमिन अखज़ना हो। जब से ये प्यारा घर में आया है मैंने सारे दिए तोड़ दिए। जहाँ रोशनी चाहिए होती है हुजूर को उठा के उस कमरे में ले जाओ, वहाँ अनवार फैल जाते हैं, रोशनियाँ फैल जाती हैं। कैसे उजाले फैले, कैसी रोशनियाँ फैले। हलीमा दा छप्पर खजूरी दे थले, पूरा बिछाले नूरी मिसले, फरश तो अरश तक पै गई दुहाई, हलीमा ने लुट लई खुदा दी खुदाई। खुदाई। अल्लाह अकबर। वो सारा दिन तो सहराओं में घूम लेती थी, उसे जब भूख लगती थी लबों को चूम लेती। चूम लेती थी। वक्त सुभान जाके अल्लाह। हलीमा सादिया के हुजूर उनके घर आए। अल्लाह अकबर। जिधर से गुजरते गए नूर फैलता गया, अनवार फैलते गए। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैं कुछ सी रही थी कि मेरे हाथ से सुई गई। अब हुजूर के घर में दिए में जलाने के लिए तेल भी नहीं था। मैं परेशान थी, सुई गिर गई। इतने में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर मुस्कराए, कहती है मैंने गुमी हुई सुई तलाश कर ली। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो ये रोशनी थी, ये अनवार थे। अल्लाह अकबर। इज़ा दाहे का यतलाला फिल जुदर, जब हुजूर मुस्कराते थे सामने वाली दीवारों पे अक्स पड़ता था। सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर। जब मुस्कराते थे नूर फैल जाता था। इज़ा तकल्लमा रोया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सुनाया। हुजूर के सामने वाले दांतों में हल्का सा फासला था और जब आका करीम गुफ्तगू करते थे वहाँ से नूर की किरणें छिन छिन के निकलती थी, सुभान अल्लाह। अनवार फैल जाते थे। ऐसा नूरी माहौल, ऐसा नूरानी चेहरा। हज़रत अबू हुरैरा बोले कल कमरे लैलतल बद्र लमारा कबलहू वला बादहू मिसलहू। क्या पूछते हो, 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे मेरे हुजूर। फिर कहा नहीं नहीं नहीं, हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद में देखा। हज़रत हस्सान बिन साबित पास खड़े थे। कहा देखते कैसे, किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देखते। खुदा ने वो सच्चा ही पन छड़िया जिहदे विच मुहम्मद नूं टालिया सी।
हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम तोड़ कलम तोड़ देता। मिस्र दर आलम इमका मुतसव्वर नेज़। हजरत शेख मुजद्दिद कहते हैं हुजूर की मिसल बज़्म आलम में मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और इकबाल का लहजा भी देखिए, रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब उसका दूसरा आईना न किसी की बज़्म ख्याल में न दुकान आईना साज में। तो वो पैकर तराशा, वो पैकर तराशा, मुख चंद बदरशा शानी, मत्थे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ तयक मस्तानी, मखमूर रखी हिंद मद भरी, कैसा जमाल दिया, कैसा हुस्न दिया। अच्छा, बरेली के इमाम से भी पूछ लीजिए। अल्लाह अकबर। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा। बुलबुल की मुंतहाए परवास तो यही है ना, किसी को फूल कहते। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा। हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भर के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं। वो हुस्न दिया, वो जमाल दिया अल्लाह ने। वीडियो तो ख़त्म हो गई है, तो उम्मीद है कि तुहानू पसंद आई होएगी। तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को सबसक्राइब करो, लाइक करो तो शेयर करो। तो तुम चाहते हो कि इंज दी वीडियो अगे भी मिलती रहन तो कर छोड़ो, कोई गल नहीं। तो मिलने हैं अगली वीडियो च। अल्लाह हाफिज़।